Hello, my dear students. Welcome to Sankalp Learning Solutions. In our last class, we were discussed some concept that is related to system of particles and rotational motions, right? Last class ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ರೋಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಮೇಲೆ MCQ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಟೋಟಲಿ 13 questions were solved, right? So this one is also already solved question. 13th one ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? See, this is ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೇನೆ. When a torque acting on a system means here that total summation tau, right? Tau is equal to 0 means angular momentum is constant or it is conserved. ಇದನ್ನ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆಯ್ತಾ? Okay, we'll move 14th one. A body of moment of inertia 3 kg meter square rotating with an angular speed of 2 radian per second has the same kinetic energy as mass of 12 kg moving with a speed of option A 2 meter per second, option B 1 meter per second, option C 4 meter per second, and option D 8 meter per second. See here, the question is related to moment of inertia, right? ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. See, a body of moment of inertia ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, we know that we should write the given things first. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, given things ಅನ್ನ ಮೊದಲು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, moment of inertia is nothing but I is equal to 3 kg meter square ಇದೆ. It is rotating with an angular speed. See, what is this angular speed, or it is called angular velocity ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? It is nothing but omega. Omega is equal to 2 radian per second. ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ angular speed ಅಂದ್ರೆ angular velocity. If suppose you got confused, you do one thing, see this unit ಅನ್ನ ನೋಡಿ, radian per second ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಟ್? We know that it is the unit of angular velocity ಅಲ್ವಾ? radian per second ಅನ್ನೋದು angular velocity ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, angular velocity ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. That is omega is equal to 2 radian per second. Then what are the given things? See, they both have same kinetic energy of mass 12 kg. Again here they give the mass value, that is 12 kg. So you have to calculate speed or velocity v. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಸ್ m ಮತ್ತೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ v ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ rotating motion or in rotational motion we consider only moment of inertia or angular velocity. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ these two things I and omega, these are related to rotational motion. ಇವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ? rotational motion ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಮತ್ತೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಥವಾ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹಿಯರ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ body. Okay, they give the moment of inertia and also angular speed of the body, and they give the mass of the body, that is 12 kg. According to all this, you should calculate the speed or you should calculate the velocity of the body. ನಾನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಿತ್ತು, kinetic energy formulas ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ? See here in your question they mention same kinetic energy. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, rotational kinetic energy is equal to translational kinetic energy ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, rotational kinetic energy ಅನ್ನ ಹೇಗ್ ಬರೀತೇವೆ,
ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ರೊಟೇಷನಲ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ, ಹೌದಾ? ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ K.E R ಅಂತ ಬರೀತೇವೆ. ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ kinetic energy rotational or rotational kinetic energy is equal to translational kinetic energy. K.E T ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Short form of translational kinetic energy. Just remember those charts. ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳುವಾಗ. ಆಗ ನಾನು ಈ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವ್ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? rotational motion ಮತ್ತೆ translational motion comparison chart. So we know that kinetic energy formula for rotational motion is half I omega square is equal to kinetic energy of translational motion is half m v square ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. So now substitute the values. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಏನು? v square or v ಬೇಕು, right? Here they asked to find out the speed. Speed is what anta kelidare. Speed is what? Or here you should calculate velocity is what. Okay. So first substitute the values here. Half into I is moment of inertia estida 3 into omega square ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Omega is 2. So 2 square is equal to, again here kinetic energy in the translational half. ನೋಡಿ ಇದು ಈಸಿ ಇದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೊಟೇಷನಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಯು ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. half into mass value is 12 kg and we don't know what about speed. So write it as it is v square. ಈಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ see here half into 3 into 2 2s right 4 2 1s 2 2s ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. half into 12 v square. Here also 2 1s 2 6s ಹೌದಾ? So 3 into 2 6 is equal to 6 v square ಉಳಿತು. ನೋಟ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಆಯ್ತಾ. So now we want v square. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 6 divided by 6 ಆಯ್ತು. 6 divided by 6. What you get? The v square value is, finally you get v square is equal to 1 meter per second ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. But here we get v square. You should calculate only v value ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Take square root. v is equal to square root 1. It becomes v is equal to plus or minus 1. Square root 1 ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೀತೇವೆ? plus or minus 1. So take magnitude. ಇಲ್ಲಿ magnitude ತೆಗೆದು ಬರೆದ್ರೆ speed value is 1 meter per second. So this is the speed value. Which option is correct? Option B is right because 1 meter per second. So ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಸಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಹಾಕೋದು, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋನ್ ಥಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಮೂವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. 15th ಕ್ವಶನ್. A constant torque of 1000 Newton meter turns a wheel of moment of inertia 200 kg meter square about an axis through its center. Its angular velocity after 3 seconds is. See here they ask the question related to angular velocity. How to write angular velocity? Angular velocity ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ತೇವೆ? Okay, we will write the given things first. Given things anna bariri aita. What are the given things? Firstly, they mention here constant torque, means torque value is given. Torque is nothing but tau anta baritave alva. Tau is equal to 1000 Newton meter. Then again here they give the moment of inertia, that is I is equal to 200 kg meter square, right? Okay, then
Here they asked to find out the angular velocity is nothing but omega. Omega you should calculate after 3 seconds. After 3 seconds andre time t is equal to 3 seconds here. 3 seconds ಕಳೆದ ಮೇಲೆ angular velocity ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು that is your question. So we know that before going to calculate omega vanna direct calculate ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ because here they does not give the alpha value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? No. So by using this torque and moment of inertia, what is the relation equation? What is the related formula for torque and moment of inertia? Torque ಗೆ ಮತ್ತೆ moment of inertia ಗೆ formula ಏನು? Tau is equal to I alpha ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? Tau is equal to I into alpha. ಇದನ್ನ first calculate ಮಾಡಿ because here torque value is given and again moment of inertia is also given. So with the help of this we can easily calculate alpha value. Alpha is equal to Tau by I. ನೋಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೌನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಅನ್ನೌನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಹಿಯರ್ ಟಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನೌನ್ ಥಿಂಗ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಫಾ ಯು ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಆಲ್ಫಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Tau by I. ಆಲ್ಫಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Tau ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 1000. Tau ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? 1000 ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್. Then again moment of inertia is also given. It is 200 kg meter square. So simplify this. What do you get? Alpha is equal to 2 1s are 2 5s are howda 5 radian. What is the unit of angular acceleration? Alpha radian per second square. So this is the alpha value. ಈಗ ಏನಾಯ್ತು angular acceleration ಸಿಕ್ಕಿದೆ. But in your question they asked the angular velocity, right? Omega vanna ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? We know that one relation is that is omega is equal to alpha into t ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? Omega is equal to alpha into t. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಇದು? By using this omega f means final angular velocity is equal to initial angular velocity plus alpha into t. V is equal to u plus at ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನೇ ನಾವು ರೊಟೇಷನಲಿಗೆ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ omega f is equal to omega I plus alpha into t ಅಂತ ಬರೀತೇವೆ, right? Here we know that ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ initial angular velocity is 0. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆಫ್ಟರ್ 3 ಸೆಕೆಂಡ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಒಮೆಗಾ ಐ ಇಸ್ 0. ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಮೆಗಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಟಿ ಅನ್ನೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು 0 ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ಒಮೆಗಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ವಿ ನೋ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ. Just here only we calculate, right? ಈಗಷ್ಟೇ ಆಲ್ಫಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ. Then the time is given in question, that is 3 seconds. With the help of this we can easily calculate angular velocity, that is omega. ಇದೆರಡನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಒಮೆಗಾವನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಮೆಗಾ is equal to alpha value is 5 radian per second square into time value is 3. Then 5 3s are 15. What is the unit of angular velocity? Radian per second. So totally finally we get the value of angular velocity. ಕೇಳಿದ್ದು ಇದೆ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ angular velocity ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 15 radian per second. ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 15 radian per second ಆಗುತ್ತೆ. Which option is correct? Option D is the correct answer. Option D, 15 radian per second. Okay, we'll move next one. A circular disc of mass 2 kg and radius 1 meter is rotating about an axis
which is perpendicular to its plane and passing through its center of mass with a rotational kinetic energy of 8 joules, the angular momentum in joule second is. Joule second is the unit of angular momentum. ಹೌದಾ? angular momentum ಅನ್ನ joule second ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. See here, you should observe one thing carefully. ಇದು ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ತರ ಸಿಂಪಲ್ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿಗೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅದರ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಾರ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಹೀಗೆ ತುಂಬಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ, ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ದೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಕ್. ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಕ್. Here they give the mass value that is 2 kg. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಮಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ? ಆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಕಿನ ವೇಟ್ ಅಥವಾ ಮಾಸ್ 2 kg ಇದೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ರೇಡಿಯಸ್ 1 ಮೀಟರ್. ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಯು ಶುಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿಗೆ ನಾವು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅನ್ನ ಬರೆಯುವಾಗ ಅದು ಯಾವ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಓದಿ. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್? ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಯಾವ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್. ಇದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಪ್ಲೇನಿಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಇದು? ಇಟ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್. ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನಾಯ್ತು? ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಪ್ಲೇನ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್. ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾವನ್ನ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ mr² ಅಂತ ಬರೀತೇವೆ. I is equal to mr² ಅಂತ. ಬಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಥವಾ ರಿಂಗ್, ಹೀಗೆ ಒಂದು ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದರ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಕೂಡ ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾವನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಪ್ಲೇನ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್. ಮೊನ್ನೆ ಕಲ್ಸಿರೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ I is equal to mr²/2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ passes through perpendicular plane and its center. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದರ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ mr²/2. ಇದನ್ನ ಯಾರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಯಾವ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ I is equal to mr²/2.
2. Now calculate the I first. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ moment of inertia ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. So first you should calculate I. I is equal to mass value is given and R value is given. So substitute this. M is 2 into R square. R ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 ಇದೆ. 1 square divided by 2. So ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಇದು? Moment of inertia I is equal to 2 into 1, 2, 2 by 2. It is 1 kg meter square. Moment of inertia unit ಏನು? kg meter square. Now ಈಗ ನಾವು circular disc ಗೆ according to that rigid body, now we are calculating the moment of inertia. Now angular momentum ಅನ್ನ calculate ಮಾಡಿ. What is the formula of angular momentum? Angular momentum formula ವನ್ನ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ? L is equal to what is the formula? L is equal to I omega ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? I is equal to L is equal to I omega. So see here, ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ? I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಮತ್ತೆ? ಒಮೆಗಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಬೇಕು. Is it omega is given in your question? Question ಅಲ್ಲಿ omega ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಒಮೆಗಾವನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ 8 ಜೌಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಿಮ್ ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ 8 ಜೌಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 8 ಜೌಲ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ I ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು? 8 ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಮೆಗಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬಹುದು, ಕೆಲವೊಂದು ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಒಮೆಗಾ. Finally calculate the angular momentum. Okay, ಈಗ I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಒಮೆಗಾ ಅಲ್ವಾ? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಫ್ ಇಂಟು I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 1 ಇಂಟು ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ, ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಫ್ ಇಂಟು 1 ಈಸ್ ಹಾಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8 ಬಂತು. ಹೌದಾ? ದೆನ್ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 8 2s 16. ಹೌದಾ? 8 2 16. ಸೊ ಒಮೆಗಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ 16. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ 16 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ 16 ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 4 ರೇಡಿಯನ್ per second. This is your omega value. ಈಗ ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಒಮೆಗಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ I ಅಂಡ್ ಒಮೆಗಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. L is equal to I omega. This is your omega value and this is your I value. Okay, L is equal to I value ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 into omega is 4 radian per second. So totally angular momentum is 4 joule second ಬಂತು. 4 joule second. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇನ್ ಜೌಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟಿದೆ? 4 joule second. So this B answer is correct. Option B is right answer. Got cleared? ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸಮ್ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ ಶೇಪ್ಸ್. ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಅಬೌಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಅಥವಾ ಥಿನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ, ಅಥವಾ ಸ್ಪಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಯಾವ ಶೇಪ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು.
ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆಯ್ತಾ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಮೂವ್ 17th one. The motion of planets in the solar system is an example of conservation of. So this is statement related question. ಇದೇನಿದೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ದಿ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇನ್ ಅ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತವೆ. ಸೊ ಹಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇರೋವಾಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ್ದ್ರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ಅದು ಯಾವ್ದ್ರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಹೇಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಯಾವ್ದ್ರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಥ್ರೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಥ್ರೂ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೋ, ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಹೇಗೆ? ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆರ್ ಟಾರ್ಕ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇನ್ ಅ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್. Here there is no external force acts on here. Due to the internal interactions, they start revolving, right? That's why we consider here angular momentum is the conservative anta heltave, because no extra torque is acted here. That's why angular momentum is conserved. ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತವೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಟಾರ್ಕ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಅರ್ಥ, ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಂದ್ಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಇದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಮೂವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. 18th one. If the radius of the earth, see it's very interesting. ಈ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. If the radius of the earth suddenly contracts to half of its present value, then the duration of the day will be ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಗೆ ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಅರ್ತ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್, ರೈಟ್. ಅರ್ತ್ ತನ್ನ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತೋದ್ರಿಂದನೇ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್, ಈಗ ಏನಿದೆ ಅರ್ತಿಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದೇನಾದ್ರೂ ಸಡನ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ಹಾಫ್, ಅದು ಅದರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿಂತ ಹಾಫಿಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೇ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಜನರಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, 24 hours ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಒನ್ ಡೇ, ರೈಟ್. ಒನ್ ಡೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 24 hours ಕಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ತ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಇಲ್ಲೇನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಫ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಸಡನ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅರ್ತಿಗೆ ಅಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅರ್ತ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಶೇಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದರ ರೇಡಿಯಸ್ ಅರ್ಧ ಆದ್ರೆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೇ ಏನಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಓಕೆ,
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಹೇಗೆ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ದೆನ್ ಟಾರ್ಕ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೋ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೇನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಫ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಥವಾ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ. ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ ಯಾವ್ದಿದೆ, ಸ್ಪಿಯರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ of angular momentum ಅನ್ನ a.m ಅಂತ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ, ಆಯ್ತಾ. ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್. ಸೊ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಏನಿದೆ, L1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ L1 L2 ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಆಕ್ಸಿಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾವನ್ನ ನಾವು L1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು I ಒಮೆಗಾ ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ, ರೇಡಿಯಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಅರ್ತ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದರ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 2/5 mr² ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. 2/5 mr². ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ mr², 2/5 mr² ಒಮೆಗಾ ಅಂತ ಬಂತು. ಇದೇನಿದು, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್. ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಹಾಫ್ ಆದ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್, ಇಫ್ radius becomes half, radius of earth becomes half. ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕ್ವಶನ್ ನಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಅರ್ಧ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ r² ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ r ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, r/2 ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹಾಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ನೌ ದ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ L2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ 2/5 m, r ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಯ್ತು r/2, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ r/2² ಒಮೆಗಾ. ಇದು ಹೇಗ್ ಬರ್ದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅರ್ತ್. ಇಟ್ rotate its axis through radius. ಓಕೆ, 2/5 mr². I ಒಮೆಗಾ ಮಾಡಿದಾಗ 2/5 mr² ಒಮೆಗಾ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ರೇಡಿಯಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಫ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 2/5 m r/2 ದಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಮೆಗಾ ಅಂತ ಇದೇನಾಯ್ತು, ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದೆರಡನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ L1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು L2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಆಯ್ತಾ. ಇಟ್ ಸಪೋಸ್ ಇದನ್ನ ಒಮೆಗಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ L1 ಗೆ, L2 ಅಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು, ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಟಾರ್ಕ್ ಈಸ್ 0, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಟಾರ್ಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ. ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಅರ್ತ್ ಅದಕ್ಕೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ರೊಟೇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವಿತ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ರೈಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ, ರೊಟೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ. No need to apply some extra forces here, so that extra force is called torque. Torque is 0, angular momentum is conserved. Torque 0 ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ angular momentum conserve ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, L1 is equal to L2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ,
ಇಲ್ಲಿ L1 is equal to L2 ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. L1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ L1, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ L2 ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. L1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 2/5 mr² omega is equal to 2/5 mr²/4 omega dash. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೋಡಿ, ಇದು ಎರಡೇ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, r/2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ r²/4 ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ. ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2/5 mr², 2/5 mr² ಏನಾಗತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2/5 mr² omega is equal to 2/5 mr² omega dash by 4 ಆಯ್ತು. ಹೇಗೆ, ಇದನ್ನೇ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ, ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನೇ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಹಾಫ್ 2/5 mr², 2/5 mr² ಏನಾಯ್ತು, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಒಮೆಗಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಮೆಗಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೈ 4 ಉಳಿತು ಅಲ್ವಾ. ಅಂದ್ರೆ ಒಮೆಗಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಒಮೆಗಾ ಅಂತ ಬಂತು. ಒಮೆಗಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಒಮೆಗಾ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಟೈಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಹೌದಾ. 24 hours ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ, ಅದು ಟೈಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಟೈಮಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಒಮೆಗಾಕ್ಕೆ ಏನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ, t is equal to 2π/omega ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ನೆನ್ಪಿದ್ಯಾ? t equal to 2π/omega. ಸೊ ಇದು t ಆದ್ರೆ t ಡ್ಯಾಶ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, t ಡ್ಯಾಶ್ is equal to 2π/omega ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಹೌದಾ. 2π/omega ಡ್ಯಾಶ್. ನೋಡಿ, t is equal to 2π/omega ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು. ಇದನ್ನ ನಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. t is equal to 2π/omega, t dash is equal to 2π/omega dash. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು, ಒಮೆಗಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಒಮೆಗಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, t ಡ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, t dash is equal to 2π/omega dash. ಒಮೆಗಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, 4 ಒಮೆಗಾ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ. t dash is equal to 2π/omega dash ಎಷ್ಟಿದೆ, 4 ಒಮೆಗಾವನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 2π/4 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ t ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ t/omega ಇತ್ತು ಇದು. ಹೇಗೆ, ವಿ ನೋ ದಟ್ t is equal to 2π/4 ಹೌದಾ. t is equal to ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, 2π/4 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಏನಾಯ್ತು, t/omega ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸಾರಿ, t/2π/omega dash 2π/4 omega. ಸೊ t dash is equal to t/4 ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ, ಒಮೆಗಾ ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ, t/4. ಹೇಗೆ, 2π/omega ಅಂದ್ರೆ ಏನು, t ಹೌದಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2π/omega ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, t ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, t/4. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. t dash is equal to, t ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಟೈಮ್, ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ, 24 hours ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ t ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is 24 ಹಿಯರ್, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4. ಸೊ ಇದು 4 1s 4 6s ರೈಟ್. ಸೊ t ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೈನಲಿ t ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is 6 hours ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ 6 hours. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ t ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6 hour ಬಂತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ MCQ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ಸ್ಲೋ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ t is equal to 6 hours. ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಸಡನ್ಲಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೌ ದ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಈಸ್ 6 hours. ರೇಡಿಯಸ್ ಹಾಫಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬರೀ 6 ತಾಸು ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು, 6 ತಾಸು ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 6 hours. This is the solution. Okay, we'll move next one. A circular disc. Again, here the question comes to circular disc. Circular disc of mass m and radius r is rotating on a horizontal frictionless table about a diameter with a constant angular velocity omega. If m r square omega square is y, then the kinetic energy of rotation is. Here they ask the kinetic energy. See here, first they consider circular disc. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇದೆ, ಅದರ ಮಾಸ್ m, ರೇಡಿಯಸ್ r ಇದೆ, and it is rotating on a horizontal frictionless about a diameter. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಕ್, it rotates about its axis. Its axis is considered as diameter here. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿತ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಒಮೆಗಾ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಎಂ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನ y ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್. ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗೆ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. See here, first you should write the given things. Okay, we will write given things ಏನೇನಿದೆ. Firstly, here they ask the question about the circular disc. Circular disc, axis is diameter, right? Sorry, axis of rotation is diameter. ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇದೆ, ಅದರ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇರೋವಾಗ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ? ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅದರ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 4 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಐ ಈಸ್ ಎಂ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 4. This is the formula of circular disc which is rotating about its diameter. Then here they ask kinetic energy. What is the kinetic energy of rotational motion formula? Kinetic energy formula for rotational motion is half I omega square. Idu formula alva, half I omega square ಅನ್ನೋದು ಏನಿದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇಲ್ಲಿ I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? mr square by 4. This is not given in your question. You only write this. I is equal to mr square by 4. ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಟು ಬರಿಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಟು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. They ask the question related to which type of sphere or related to which type of solid, right? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾವ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿಯನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? They consider which type of rigid body. Here they ask the question circular disc. ಹೌದಾ? ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ, ಅದರ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಆಗ ಅದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಂ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 4 ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಐ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಮೆಗಾವನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ದೆನ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎಂ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 4. ಎಂ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 4 ಇಂಟು ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. Kinetic energy of rotational is mr square by 8
ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? ಬಿಕಾಸ್ 4 into 2 ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಮತ್ತೆ 4 ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 8 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಈಸ್ 1/8 mr² ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, mr² ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಇಫ್ mr² ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ y, ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು? y ಅನ್ನ mr² ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. y is equal to mr² ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಗಿವನ್ ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ, ಆಯ್ತಾ? ಗಿವನ್ y is equal to mr² ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್. mr² ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ y ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೌ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ kinetic energy rotational is equal to 1/8 y ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 1/8 mr² ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನ y ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ 1/8 mr² ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ? y ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 1/8y. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ 1/8. 1/8 ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ 0.125y. 0.125 ಬರುತ್ತೆ. 1/8 ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.125. ಸೊ y ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. y ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಹಾಕೊಂಡೇ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ 1/8ಗೆ. ಸೊ 0.125 into y. ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈಸ್ ರೈಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. 0.125. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಈಸಿ ಇದೆ, ಬೇಗ ಮಾಡಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಕ್. ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಫಾರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಓಕೆ, ಮೂವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ಅ ಬಾಡಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವೇರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ಅ ಬಾಡಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ? ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ I is equal to mr² ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ್ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ? ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಮಾಸ್. ಸೊ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಾಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಾಗತ್ತೆ? ರಾಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್. Again it depends upon the distribution of mass in the body. So C option is also wrong. Mass ಮೇಲೆ, axis of rotation ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ distribution of mass ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So finally it does not depend upon the angular velocity of the body. Option A is right answer. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಇದು angular velocity ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಮೆಗಾ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೇವಾ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾದಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ, mr² ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಗೈರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಡಿಸ್ಕ್. The radius of gyration of a disc of mass 50 gram, radius 2.5 centimeter, about an axis passing through its center of gravity and perpendicular to the plane is. See, the question is related to radius of gyration. Radius of gyration anna concept alli helidde alva. What is the formula of radius of gyration? Formula ಏನಿದೆ radius of gyration ಗೆ? ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. It is I is equal to mk², right? Here k is radius of gyration. K ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ?
ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಗೈರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಗೈರೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ I is equal to mk square ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇದು ಗಿವನ್ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಗಿವನ್ ಏನೇನಿದೆ, ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ ಏನೇನಿದೆ, ಗಿವನ್ ಅನ್ನ ಈಗ ಬರೆಯೋಣ ಆಯ್ತಾ. ಗಿವನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಸ್ಕ್, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಕ್. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಕಿನ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಮಾಸ್ ಈಸ್ it is 50 gram. So radius is 2.5 centimeter. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಸೊ I is equal to mk square. Here we require k value because in your question is related to radius of gyration. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, k is equal to what ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ k square is equal to I by m ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ k square is equal to I by m. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಏನು, what is the formula? Moment of inertia of circular disk. Circular disk ಅದೇನಿದೆ, which is perpendicular to the plane ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ circular disk moment of inertia m r square by 2 ಏನಂತ ತಗೊಳ್ತೇವೆ, m r square by 2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. Moment of inertia of a circular disk is m r square by 2. So m r square by 2 is equal to m k square ಆಯ್ತು ಹೌದಾ. ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ I ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. I ಅನ್ನ m r square by 2 ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹೇಗ್ ಬಂತು m r square by 2? ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ m r square by 2. ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ. ಸೊ m r square by 2 ಇದೆ, ಅದನ್ನ I ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. m r square by 2 is equal to m k square ಆಯ್ತು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ m ಮತ್ತೆ m ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, m ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್ ಔಟ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಯು ಗೆಟ್ k is equal to square root r square divided by 2 ಬಂತು ಹೌದಾ. ಓಕೆ, ದೆನ್ k is equal to square root of r square ಅಂದ್ರೆ ಏನು, r ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ r by 2. r ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸಾರಿ r by square root 2. r square ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಹಿಯರ್ square root r square is r, ಬಟ್ 2ಗೆ ಇರೋ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ k is equal to r by square root 2 ಆಯ್ತು. ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ, r is given that is 2.5 divided by square root 2. ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಗೈರೇಷನ್ k ಸಿಗುತ್ತೆ. 2.5 divided by square root 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 1.76 centimeter. 1.76 centimeter because here the radius is in centimeter. Radius centimeter ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಇದನ್ನ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಗೈರೇಷನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ is right. ಬಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ವಿಲ್ ಮೂವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. A cylinder of 500 gram and radius 10 centimeter, its moment of inertia about its natural axis is. Here the question related to cylinder. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ ಯಾವ್ದಿದೆ, ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀರಿ. ಹಿಯರ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಮಾಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್, that is 500 gram.
ಮಾಸ್ ಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಜಿಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಮ್ ಇಂಟು ಕೆಜಿ. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಕೆಜಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಂಟು 10⁻⁻3. ಹೌದಾ, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 0.5 kg. ಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಕೆಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 500 ಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.5 kg ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸಾರಿ, ಎಂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗಿವನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮೀಟರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0.1 ಮೀಟರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೆಜಿ ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮೀಟರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರ. ನಾವು ಈಗ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು mr²/2. ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ mr²/2. ಈಗ mr²/2 ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. ಎಂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗಿವನ್, ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗಿವನ್, ಎರಡನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಎಂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, 0.5 ಇಂಟು ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.1 ಸ್ಕ್ವೇರ್, mr² ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2.5 ಇಂಟು 10⁻³ ಬರುತ್ತೆ. 2.5 ಇಂಟು 10⁻³ kg ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ದಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ಅ ಥಿನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೆಮಿನಾ of mass 1 kg and diameter 0.2 meter rotating about one of its diameter is. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೆಮಿನಾ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೆಮಿನಾವನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಥಿನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೆಮಿನಾ ಅಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀರಿ. m is equal to 1 kg and diameter d is equal to 0.2 meter. ಡಯಾಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಬೇಡ, ರೇಡಿಯಸ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. d/2. ಹೌದಾ, ರೇಡಿಯಸ್ r is equal to d/2. 0.2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 0.1 ಮೀಟರ್. ಸೊ ಇದು 0.1 ಮೀಟರ್ ಬಂತು ರೇಡಿಯಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.1 ಮೀಟರ್. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೆಮಿನಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೆಮಿನಾಗೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, mr²/4 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. mr²/4. ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾ mr²/4 ಆಯ್ತು. ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಎಂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 1 ಇಂಟು ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.1 ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, 0.1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಆನ್ಸರ್ 0.0025 kg meter square. But these options are in 10⁻⁻3. ಸೊ ಇದನ್ನ 10⁻⁻3 ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 2.5 ಇಂಟು 10⁻⁻3 kg meter square. So this is the answer. Option A is right. Option A ಏನಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. Okay. Next one, 24. Moment of inertia of a ring of mass 3 gram and radius 1 centimeter about an axis passing through its rim and parallel to its natural axis is. Here the moment of inertia of a ring ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, ಹೌದಾ. ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್ಸ್ ರಿಮ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ರಿಂಗ್. ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಸೆಂಟರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀರಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್? ಗಿವನ್ ಎಂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಎಂ ಈಸ್ ಇನ್ 3 ಗ್ರಾಮ್. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಮ್ ಟು ಕೆಜಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕೆಜಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಏನಿಲ್ಲ. ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ರೇಡಿಯಸ್ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ದೆನ್ ಇದು ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಥಿಯರಮ್. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಥಿಯರಮ್. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ವಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳುವಾಗ, ಏನಿದೆ ಅದು? ಐ ಪ್ಯಾರಲಲ್. P means parallel here. Moment of inertia in a parallel axis is equal to I plus m r square. This is the standard equation for parallel axis theorem. ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ರಿಂಗಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಂ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಎಂ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಎಂ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಐ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬಂತು? ಎಂ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಸೊ ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀರಿ. Now the equation becomes IP is equal to, I value ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ, that is m r square plus m r square. Totally it becomes 2m r square. ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 2m r square ಬಂತು. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಎಂ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ. ಎಂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಎಂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. 2 ಇಂಟು ಎಂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 3 ಇಂಟು ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಐ ಪಿ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಫಾರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ 3 ಇಂಟು 2 ಇಟ್ ಈಸ್ 6 ಗ್ರಾಮ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. So 6 gram centimeter square ಬಂತು. Which option is correct? Option C is the correct. Option C ಅನ್ನೋದು correct answer. 6 gram centimeter square. Okay, 25th one. The moment of inertia of a flywheel having kinetic energy 360 joule and angular speed of 20 radian per second is. ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ಅ ಫ್ಲೈ ವೀಲ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ವೀಲ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀರಿ. ಹಿಯರ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ದಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ, ರೈಟ್? ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 360 ಜೌಲ್. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 360 ಜೌಲ್ ಇದೆ. Angular speed or angular velocity omega is equal to 20 radian per second ಇದೆ. These two are the given things according to this. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇದರ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? we know that kinetic energy in rotational, kinetic energy rotational formula ಏನು? it is half I omega square ಅಲ್ವಾ, half I omega square. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಅಂತ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಕೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಐ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ವಿ ವಾಂಟ್ ಐ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2k ಬೈ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು. 2k ಬೈ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈಗ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಒಮೆಗಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀರಿ. ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಇಂಟು k is 360 divided by omega is 20 square. ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1.8 kg meter square ಬರುತ್ತೆ. 1.8 kg meter square. So option B is the correct answer. Option B ಏನಿದೆ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ.
We'll move next one. Moment of inertia of a body does not depend upon. Again, moment of inertia. So it must depend upon the mass, it must depend upon the axis of rotation, and it must depend upon the shape. But it does not depend upon the angular velocity. ಇದೇನಾಗೋದಿಲ್ಲ angular velocity ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆಯ್ತಾ. ಇದು ಶೇಪ್ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಒಮೆಗಾ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. A sphere rolls without slipping, then the ratio of its kinetic energy of translational to its total kinetic energy is. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರ ರೇಷಿಯೋವನ್ನ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ರೇಷಿಯೋವನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗಿವನ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಟೋಟಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನಲ್ ಮತ್ತೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಇರೋ ರೇಷಿಯೋವನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನಲ್ ಪ್ಲಸ್ ರೊಟೇಷನಲ್. ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ರೊಟೇಷನಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಹಾಕಿ, ಹಾಫ್ ಎಂ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿದು ಹಾಫ್ ಎಂ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ರೊಟೇಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ರೊಟೇಷನಲ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಐ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೋಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನಲ್ ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಎಂ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇವೆರಡರ ರೇಷಿಯೋವನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಒಮೆಗಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಎಂ ಮತ್ತೆ ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಐ ಮತ್ತೆ ಒಮೆಗಾವನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಹಿಯರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಪಿಯರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಈಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಸ್ಪಿಯರ್ ಅರ್ತ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು 2/5 mr² ಆಗತ್ತೆ ಹೌದಾ. ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2/5 mr² ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆ, ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಸ್ಪಿಯರ್ ಇದೆ, ಅದು 2/5 mr² ಆಗತ್ತೆ. ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, 2/5 mr². ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೀನಿಯರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಲೀನಿಯರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಒಮೆಗಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಒಮೆಗಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯ್ತು, ವಿ ಬೈ ಆರ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಒಮೆಗಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈನಲಿ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಹಾಫ್ ಎಂ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಾಫ್ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, 2/5 mr², 2/5 mr² ಇಂಟು ಒಮೆಗಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, ವಿ ಬೈ ಆರ್ ಬಂತು ಹೌದಾ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ v²/r², ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಒಮೆಗಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ಲಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಯಾವ್ದಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಹಾಫ್ ಎಂ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಗೆ ಬರೀತೇವೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗತ್ತಾ ನೋಡಿ, ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಂ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಎಂ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, r² ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಎಂ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತೆ ಎಂ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದು ಬರಿತೇನೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 2 get cancels out, 1/5
ಎಂ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1/2 ಎಂ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಹಾಫ್ ಎಂ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1/5. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಂ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ, ಎಂ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 1/5 ಪ್ಲಸ್ 1/2. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಎಂ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಫೈನಲಿ ಯು ಗೆಟ್ 1/2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1/5 ಪ್ಲಸ್ 1/2. 1/2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1/5 ಪ್ಲಸ್ 1/2. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 5/7 ಬರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ 5/7. ದ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಈ ರೇಷಿಯೋವನ್ನ ನಾವೀಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 5/7. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟು MCQ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 27 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಂದಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಮೈ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಈಗ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ.